अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ગુડ ઇવનિંગ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈશ્વરનો આભાર માનતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સુમધુર નામમાં ફરીને એકવાર CNI ગુજરાત ડાયોસિસની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રેમપૂર્વક આવકાર કરું છું, અને સાથે સાથે આપ સર્વની સેવા અને હાજરી અને સાથે સાથે પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા, સંદેશ, ઉત્તેજન, પ્રોત્સાહનના શબ્દો માટે આપ સર્વનો પણ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. આવો આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરતાં પ્રભુની પાસે સહાય અને મદદ માંગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર અને જીવતા પ્રભુ, આકાશ અને પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કરતા અને તેમાં જે કંઈ પણ છે બધું જ બનાવનાર, નિભાવનાર, ચલાવનાર, સર્વને વ્યવસ્થિત રાખનાર એવા અમારા સર્વ વ્યવસ્થાઓના ઈશ્વર, સર્જનહાર, પાલનહાર, નિભાવનાર, પૂરું પાડનાર ઈશ્વર તમે છો. તેથી અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમારા મોટા, અદ્ભુત, પરાક્રમી, સામર્થ્યવા નામને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બુલંદ અવાજે તમારો જય જયકાર કરતા, સ્તુતિનો નાદ ગજાવતા સ્વર્ગમાં અસંખ્ય દૂતો જે તમારી અવિરતપણે સ્તુતિ આરાધના કર્યા કરે છે, તેમની સાથે અમારી સ્તુતિનો સૂર મિલાવતા અમે પણ પ્રભુ તમારી આગળ નમીએ છીએ અને તમારું સ્તુતિ ગાન કરતાં તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.
પ્રભુ CNI ગુજરાત ડાયોસિસના તાબા હેઠળ ચાલતી આ ઓનલાઈન સેવાને માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. વચનની સેવાનો લાભ પ્રભુ દૂર દૂર રહેતા અમારા તમામ પરિવારજનોને મળે અને માટે પ્રભુ અમે જે આ કાર્યને તમે આશીર્વાદિત કરી રહ્યા છો એના માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને ફરીને એકવાર આજે પણ આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીને માટે જ્યારે અમે દૂર સુદૂરથી એકત્ર મળ્યા છે ઓનલાઈન આ બાઇબલ સ્ટડી અને બાઇબલ અભ્યાસ કરવા માટે અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અમારી ટેકનિકલ ટીમના જુવાનોના મહેનત અને અથાગ પ્રયત્નના ભાગરૂપે પ્રભુ આ વ્યવસ્થા અમને પ્રાપ્ત થઈ છે. અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. અને આજની બાઇબલ સ્ટડીને, બાઇબલ અભ્યાસને, આ સંગતને અમે તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપીએ છીએ. શરૂઆતથી અંત સુધી તમે અમારા દોરનાર, ચલાવનાર થાવ, અમારું માર્ગદર્શન કરો, અમને પ્રકાશ પૂરો પાડો, અંધકાર દૂર કરો અને તમારા વચનોમાંથી પ્રભુ અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડો. નમ્રવીરી પ્રાર્થના અને વિનંતી કરતા અમે સઘળા તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈશ્વરના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને આમ સર્વનો સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. આવો આજે બાઇબલ અભ્યાસની શરૂઆત કરતા ખાસ કરીને જૂના કરારમાં યુના પ્રબોધકનું પુસ્તક અને તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 1થી 17મી કલમ સુધી આપણે આજે અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ. ફરીથી પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં જૂના કરારમાં યુના પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 1થી 17મી કલમ આપણે વાંચીએ. પાન નંબર 798 પર મળશે. ત્યાં ઈશ્વરનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. યહોવાનું એવું વચન અમિત્તાઈના દીકરા યુના પાસે આવ્યું કે ઉઠ, મોટા નગર નીનવે જા ને તેની વિરુદ્ધ પોકાર કર, કેમ કે તેઓની દુષ્ટતા મારી આગળ આવી છે. પણ યુના યહોવાની હજુરમાંથી તાર્સીસ નાસી જવાને ઉઠ્યો. તે યાફા ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તેને તાર્સીસ જનારું એક વહાણ મળ્યું. તેણે તેનું નૂર આપ્યું ને યહોવાની હજુરમાંથી તેઓની સાથે તાર્સીસ જવા સારું તેમાં ચઢી બેઠો. પણ યહોવાએ સમુદ્ર પર ભારે વાવાઝોડું મોકલ્યું ને સમુદ્રમાં મોટું તોફાન થયું ને તેથી વહાણ ભાંગી જશે એવું લાગ્યું. ત્યારે ખલાસીઓ બીધા ને તેઓ પોતપોતાના દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા અને તેઓએ વહાણ હલકું કરવાને તેમાંનો માલ સમુદ્રમાં વામી નાખ્યો. પણ યુના વહાણના સૌથી અંદરના ભાગમાં ઉતરી જઈને સૂઈ ગયો હતો ને ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. માટે વહાણના નાખુદાએ તેની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે હે ઊંઘણસી, તું શું ઊંઘ્યા કરે છે? ઉઠ, તારા દેવને વિનંતી કર, એટલે કદાચ એમ બને કે દેવ આપણે વિશે વિચાર કરે ને આપણો નાશ ન થાય. વળી તે સર્વએ એકબીજાને કહ્યું, ચાલો આપણે ચિઠ્ઠીઓ નાખીને જોઈએ કે કોને લીધે આપણા પર આ વિઘ્ન આવ્યું છે. તેથી તેઓએ ચિઠ્ઠીઓ નાખી ને ચિઠ્ઠી યુનાના નામની નીકળી. ત્યારે તેઓએ તેને પૂછ્યું કે કૃપા કરીને અમને કહે કે તું કોણ છે કે જેને લીધે આ વિઘ્ન આપણા પર આવ્યું છે? તારો ધંધો શો છે? તું ક્યાંથી આવે છે? તારો દેશ કયો છે? તું કઈ પ્રજા માનો છે? તેણે તેઓને કહ્યું કે હું હિબ્રુ છું અને હું સમુદ્ર તથા કોરી ભૂમિના કરતા સૈન્યોના દેવ યહોવાનો ભક્ત છું. ત્યારે તે માણસો અતિશય ગભરાયા ને તેઓએ તેને કહ્યું, તે આ શું કર્યું? કેમ કે તેના કહ્યાથી તે માણસોએ જાણ્યું કે તે યહોવાની હજુરમાંથી નાસી જાય છે. પછી તેઓએ તેને પૂછ્યું કે અમે તને શું કરીએ કે સમુદ્ર અમારા માટે શાંત થાય? કેમ કે સમુદ્ર વધારે ને વધારે તોફાની થતો જતો હતો. તેણે તેઓને કહ્યું, મને ઉંચકીને સમુદ્રમાં ફેંકી દો, એટલે સમુદ્ર તમારા માટે શાંત થશે. કેમ કે હું જાણું છું કે મારે લીધે આ મોટું તોફાન તમારા પર આવી પડ્યું છે. પરંતુ કિનારે પહોંચી જવાને માટે તે માણસોએ બહુ જ હલેસા માર્યા,
પણ તેઓ પહોંચી શક્યા નહીં, કેમ કે સમુદ્ર તેમની સામે વધારે ને વધારે તોફાની થતો ગયો. એથી તેઓએ યહોવાની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે હે યહોવા, અમારા પર એવી કૃપા કર કે આ માણસના મરણને લીધે અમારો નાશ ન થાય, ને અમારે શિર નિર્દોષ રક્ત પાડવાનો દોષ મૂકીશ નહીં. કેમ કે હે યહોવા, જેમ તને સારું લાગ્યું તેમ તે કર્યું છે. એમ કહીને તેઓએ યુનાને ઉંચકીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. એટલે સમુદ્ર ઉછળતો બંધ પડ્યો. ત્યારે તે માણસોને યહોવાનો અતિશય ડર લાગ્યો. તેઓએ યહોવાને બલિદાન આપ્યું ને માનતાઓ લીધી. યહોવાએ એક મોટી માછલી યુનાને ગળી જવા સારું નિર્માણ કરી હતી, અને યુના 3 દિવસ ને 3 રાત તે માછલીના પેટમાં રહ્યો. આ ઈશ્વરનું જીવતું અને પવિત્ર વચન છે, અને પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર તેમના વાંચેલા સાંભળેલા વચનો પર પુષ્કળ આશીષ આપો. આવો આપણે વચનોના અભ્યાસમાં, મનનમાં આગળ વધીએ એ પહેલાં પ્રભુની પાસે સહાય તથા મદદ માંગીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પવિત્ર અને જીવતા પ્રભુ, ફરીને એકવાર અમે તમારા કૃપાસનની પાસે અમારી જાતોને નમાવતા, જેવા છીએ તેવા તમારી પાસે આવીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા આપેલા વચનો માટે જે અમારી માતૃભાષામાં અમને પ્રાપ્ત થયા, અને એ વચનો મારફતે હંમેશા તમે અમારી સાથે બોલો છો, વ્યવહાર કરો છો, અમને સારા ખોટાનું ભાન કરાવો છો, અમારું માર્ગદર્શન કરો છો, અમારા માર્ગને માટે તમે અજવાળું પાથરો છો, સલાહ સૂચન, ચેતવણી અને પડકાર પૂરા પાડો છો. એ વચનોની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે જે વચન અમે વાંચ્યું છે, યુના 1 અને 1 થી 17, એની પર અભ્યાસ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. કૃપા કરીને અમારા સર્વની તમે સહાયને મદદ કરો. તમારા નિયમશાસ્ત્રની આશ્ચર્યકારક વાતોનું શોધન, મનન, ચિંતન, અવલોકન અને અભ્યાસ કરવા માટે કૃપા કરીને અમ સર્વને તમે આંખો ઉઘાડો. નમ્રભરી પ્રાર્થના અને વિનંતી કરતા અમે સઘળા તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈસુના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને આમ સર્વનો સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. ફરીને એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર, પાવન, મધુર નામમાં આપ સર્વનો આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રેમપૂર્વક આવકાર કરતા ઈશ્વરનો અને આપ સર્વનો પણ આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે માન્ય બિશપ સાહેબ, માન્ય સેક્રેટરી સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ અને ખજાનચી સાહેબ તેમજ ડાયોસીસન અધિકારીગણ, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ વિભાગના મારા એરિયા ડીન, તેમજ સીએનઆઈ જુનાગઢ, સીએનઆઈ પોરબંદર, સીએનઆઈ રાજકોટ મંડળીના મારા પ્રમુખ રેવરન ગોકુલ પરમાર સાહેબ, તેમજ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ વિભાગની તમામ મંડળીઓના માન્ય પાળક સાહેબો, ધર્મસેવકો તેમજ મંડળીઓ વતી આપ સર્વને શુભેચ્છા અને સલામ પાઠવીએ છીએ, અને સાથે સાથે આભાર પણ માનીએ છીએ. અને વિશેષ ફરીને એકવાર બહુ ટૂંકા સમયમાં આપ સર્વની સમક્ષ આવવાની અને બાઇબલ સ્ટડી લાવવાની, વચન લાવવાની તક મને આપવામાં આવી છે, ને માટે ઈશ્વરનો આ સમયે હું આભાર માનું છું. આવો આપણે પ્રભુના વચનો તરફ જઈએ અને યુના પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 17 કલમ આપણે વાંચી છે. અને ખાસ કરીને યુના પ્રબોધકની વાત આવે એટલે આપણા મગજમાં યુના અને માછલી એને ગળી ગઈ, અને પછી માછલી એને બહાર ઉકી કાઢ્યો, અને બસ એ જ વાર્તા, એ જ મારી વાર્તા ને એ જ મારું ગીત, અને એ જ આપણા મગજમાં ઘૂમરાયા કરે છે. પણ એ સિવાય પણ યુના પ્રબોધકના પુસ્તકનો તમે બહુ જ ઝીણવટપૂર્વક અને એક જ બેઠકમાં, બહુ નાનું પુસ્તક છે, 4 અધ્યાય છે, અને જો કદાચ મારી ભૂલ થતી ન હોય તો 4 કલમોને ભેગી કરશો તો માત્ર 48 કલમો થશે. અને એ નાનકડું પુસ્તક એકી બેઠકમાં જો વાંચશો તો ઈશ્વર એમાંથી ગજબનાક બાબતો, મર્મો, રહસ્યો આપ સર્વની સમક્ષ પણ મૂકી શકે છે અને પ્રગટ કરી શકે છે. અને એ જ અપેક્ષા, વિશ્વાસ અને ખાતરી સાથે આપણે બધા સાથે મળીને આમાંથી કંઈક શીખવા અને સમજવાના માટે સમય મર્યાદામાં પ્રયત્ન કરીશું. તો યુના પ્રબોધકનું જે પુસ્તક છે, મેં કહ્યું પ્રમાણે 4 અધ્યાય છે અને માત્ર 48 કલમો નો સમાવેશ તેમાં કરવામાં આવ્યો છે. હવે
યુનાના પુસ્તકની શરૂઆત એના ટૂંકા પરિચયથી કરવામાં આવે છે. અને જો તમે પહેલી જ કલમ જુઓ તો ત્યાં એ બહુ ટૂંકાણમાં, બહુ સંક્ષિપ્તમાં એની ઓળખ આપવામાં આવી છે કે એ કોનો દીકરો હતો. તો ત્યાં લખ્યું છે કે યહોવાનું એવું વચન અમિત્તાઈના દીકરા યુના પાસે આવ્યું. અમિત્તાઈનો દીકરો યુના, જેની પાસે ઈશ્વરનું વચન આવ્યું, પ્રબોધક છે. એટલે પ્રબોધક તેના લોકોની સાથે એ સમયમાં જે વ્યવહાર કરતા હતા એ પ્રબોધકો મારફતે કરતા હતા. એક સમય એવો હતો કે મોઢામોઢ વાત કરતા હતા પોતાના લોકોની સાથે, પોતાના સેવકોની સાથે. અને પછી સમયાંતરે પ્રબોધકો આવ્યા અને પ્રબોધકોની સાથે ઈશ્વર વાત કરતા. અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવાનું એવું વચન અમિત્તાઈના દીકરા યુના પાસે આવ્યું. તે સમયે વોટ્સએપ નહોતા, ફેસબુક કે ટ્વિટર કે એવું બધું કંઈ હતું નહીં. અને મેસેજ પણ નહોતા કે મેસેજ આવ્યો હોય અને પછી એ વાંચીને આપણી આગળ અથવા તો લોકોની આગળ, એ સમયના લોકોની આગળ જઈને અમિત્તાઈનો દીકરો યુના વાંચી સંભળાવે કે ભાઈ આ મેસેજ આવ્યો છે, આ લેટર આવ્યો છે. જો કે પહેલાં સ્ક્રોલ હતા અને એ બધું હતું, પરંતુ આ બધી સિસ્ટમ જે આપણે અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ એ નહોતી. પરંતુ દેવનું વચન આવ્યું છે અને દેવનું વચન એ પ્રબોધકોની પાસે આવતું અને અક્ષરશઃ ઈશ્વરના સેવકો, પ્રબોધકો, ઈશ્વર તેના લોકોને માટે જે કંઈ પણ વાત, વિચાર, સલાહ, સૂચન, ચેતવણી, પડકાર, માર્ગદર્શન જે કંઈ પણ આપવામાં આવતું હતું એ પ્રબોધકો અક્ષરશઃ, એમાં કોઈ સુધારો વધારો નહીં. બીક નહોતી લાગતી કે ભાઈ આ ઈશ્વરે તો બહુ ભયંકર વાત કરી છે, લાવો થોડુંક એને સુધારીને, મઠારીને, સજાવીને, સમારીને લોકોને સારું લાગે એવું લઈ જવું, એવું નહીં. સાહિત્યિક ભાષા, અલંકારિક ભાષા વાપરીને પછી એ પ્રગટ કરવું એટલે લોકોને સારું લાગશે અને મારા વખાણ થશે, એમ નહીં. પણ ઈશ્વર જે કંઈક બોલતા, કહેતા એ અક્ષરશઃ જઈને તેના લોકોને પ્રબોધકો આપતા. અને તમે અભ્યાસ કરશો જૂના કરારનો તો રાજાઓની સમક્ષ પણ જઈને ઊભા છે. ભયંકર પરિસ્થિતિ, જીવનું જોખમ હોય, જીવ જાય એવી પરિસ્થિતિ હોય, જીવનું જોખમ હોય એવા સંજોગોને પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ ઈશ્વરના આ સેવકો, પ્રબોધકો ઈશ્વરની વાત લઈને તેના લોકો, એ પછી વ્યક્તિ હોય કે કોઈ મોટું ટોળું હોય, સમૂહ હોય, એ લઈને જતા હતા અને ઈશ્વરની વાત મૂકતા હતા. અને એ જ કંઈક આશયથી ઈશ્વરની વાત યુનાની પાસે આવે છે અને તેને કહેવામાં આવે છે ઊઠ. આ ઊઠ શબ્દ આ જ અધ્યાયમાં, જે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં બીજી કલમમાં, એટલે કે જે અત્યારે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ એ કલમમાં અને એની સાથે સાથે 6ઠ્ઠી કલમમાં પણ તમે જોશો અને એની સાથે સાથે 3જા અધ્યાયની બીજી કલમમાં પણ તમે આ શબ્દ જોઈ શકો છો. ઊઠ, ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે ઊઠ, મોટા નગર નિનવે જા. શા માટે? ને તેની વિરુદ્ધ પુકાર કર, કેમ કે તેઓની દુષ્ટતા મારી આગળ આવી છે. આ કારણ છે, જવાનું છે, સારા સમાચાર આપવાના છે એવું નથી, પરંતુ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની વિરુદ્ધ પુકાર કર. હવે વિરુદ્ધ પુકાર કરવો એટલે જીવનું જોખમ, મેં કહ્યું પ્રમાણે જીવનું જોખમ, સંકટ રહેતું, મુશ્કેલી, સંઘર્ષ કરવો પડતો. કારણ કે લોકોને સારું કહીએ ત્યાં સુધી બધું બરાબર છે, પણ જો એકાદ શું કહેવાય કે એવી ન ગમતી, લોકોને ન ગમતી એવી બાબતો, જો કે એમને કેવી પડે એવી જ હોય, પણ છતાં પણ લોકોને ન ગમતી એવી કોઈક બાબત જો આપણે ઉચ્ચારી લઈએ, પોકારી દઈએ, કહી દઈએ, તો પછી જીવનું જોખમ અથવા તો સંઘર્ષ કરવો પડે છે અને વિરોધ, વંટોળનો, સતાવણીનો પણ સામનો કરવો પડે છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેની વિરુદ્ધ પોકાર કર. તો કારણ પણ હશે શા માટે તેની વિરુદ્ધ પોકાર કર. કારણ કે નિનવેના લોકો
આ સંદર્ભમાં આપણે બહુ ઊંડા નથી ઉતરતા, પણ ફરીથી જૂના કરારમાંથી જે બીજા શહેરની વાત કરવામાં આવી છે, સદોમ અને ગમોરા, ત્યાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ હતી. નિનવેમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ હશે. લોકો ઈશ્વરની વિરુદ્ધ, ઈશ્વરથી દૂર, ભ્રષ્ટતા, દુષ્ટતા અને એવી ઈશ્વરને ન ગમતી એવી બાબતો કરતા હશે, વર્તા હશે, અને એ બધી બાબતો ભ્રષ્ટ બાબતો હશે. અને માટે ઈશ્વર એ લોકોનો કદાચ નાશ કરવાનો પણ વિચાર કરવા બેઠા છે અને કરી રહ્યા છે. અને તેથી એ સંદર્ભમાં યુના પ્રબોધકની પાસે ઈશ્વરનું વચન આવ્યું કે ઉઠ, મોટા નગર નિનવે જા ને તેની વિરુદ્ધ પોકાર કર, કેમ કે તેઓની દુષ્ટતા મારી આગળ આવી છે. આ કારણ છે વિરુદ્ધ પોકારવાનું. કોઈક તો કારણ હોવું જોઈએ, એનું કારણ પણ ત્યાં સંક્ષિપ્તમાં આપી દીધું છે કે તેઓની દુષ્ટતા એ કેવી દુષ્ટતા હશે, કેટલી ભયંકર દુષ્ટતા હશે, પાપમય એ અવસ્થા, એ પરિસ્થિતિ, પાપની પરાકાષ્ઠા. કારણ કે ઈશ્વર પાપને સાખી શકતા નથી, ઈશ્વર પાપને સહન કરી શકતા નથી. હા, પાપી પસ્તાવો કરે, પાપી પાપોની કબૂલાત કરે, પાપોની સ્વીકાર કરે, પસ્તાવો કરે, તો એ પાપીને પાપ માફ કરવાના માટે, શુદ્ધ અને પવિત્ર કરવા માટે આપણો ઈશ્વર તત્પરને તૈયાર છે. પરંતુ એ પાપને સાખી શકતા નથી, એ પાપને સહન કરી શકતા નથી. પાપી પસ્તાવો કરે તો તેનો સ્વીકાર કરીને તેને માફ કરવા માટે તત્પરને તૈયાર છે. પરંતુ વિચાર કરો કે આ નિનવે નગર અને તેના લોકોની ભ્રષ્ટતા, દુષ્ટતા, પાપમય પાપાચાર એ કેટલા બધા વધ્યા હશે કે ઈશ્વર પોતે કહે છે કે તેમની દુષ્ટતા મારી આગળ આવી છે. પણ યુના યહોવાની હજુરમાંથી તાર્સીસ નાસી જવાને ઉઠ્યો. ઉઠ એમ કહ્યું, ઉઠ્યો પણ ખરો, પણ નિનવે જવાને બદલે તાર્સસ જતા વહાણમાં એને વહાણ મળ્યું અને તેણે તેનું નૂર આપ્યું, એટલે કે ભાડું ચૂકવ્યું ને યહોવાની હજુરમાંથી, બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે, યહોવાની હજુરમાંથી તેઓની સાથે જે લોકો તાર્સીસ જતા વહાણમાં બેઠા હતા તેઓની સાથે તાર્સીસ જવા સારું તેમાં ચઢી બેઠો. જે જવાબદારી ઈશ્વરે તેના સેવક તરીકે એ પ્રબોધકને સોંપી છે એ અદા કરવાને બદલે એ બીજી વિરુદ્ધ દિશામાં ઈશ્વરની હજુરથી, ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ઈશ્વરની હજુરથી તે દૂર ચાલ્યો જાય છે અને એ વહાણમાં તે ચઢી બેઠો. ચોથી કલમ, એનું પરિણામ શું આવે છે? પણ યહોવાએ સમુદ્ર પર ભારે વાવાઝોડું મોકલ્યું ને સમુદ્રમાં મોટું તોફાન થયું ને તેથી વહાણ ભાંગી જશે એવું લાગ્યું. લોકો એમાં જે સવાર હતા, જેમની સાથે યુના તાર્સીસ જતા વહાણમાં ચડી બેઠો, અને તેમની સાથે પણ ઘણા બધા લોકો હતા, અને એ બધા લોકોને જે સમુદ્રમાં તોફાન ઈશ્વરે મોકલ્યું અને એ તોફાન બહુ મોટું થયું અને એના કારણે એ વહાણ ભાંગી જશે, એટલું ભયંકર તોફાન એવું લાગ્યું. અને ત્યારે ખલાસીઓ બીધા ને તેઓ પોતપોતાના દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. આ શબ્દની યાદ રાખજો, આગળ આપણે જોઈશું કે એમાં કેવું પરિવર્તન આવે છે. ઈશ્વરના સેવક છે, પણ ઈશ્વરના લોકોની, ઈશ્વરના સેવકોની નકારાત્મક બાબતોની પણ અસર લોકો પર કેવી પડે છે અને તેમના જીવનમાં કેવું પરિવર્તન, આમૂલ પરિવર્તન આવે છે, એ હું આપ સર્વની સમક્ષ મૂકવા માંગુ છું, બતાવવા માંગુ છું. અહીંયા જે શબ્દ છે એ યાદ રાખજો, ખ્યાલ રાખજો અને ખાસ નોંધ કરજો કે ત્યાં લખ્યું છે 5મી કલમમાં કે ત્યારે ખલાસીઓ બીધા. ભયંકર તોફાન ચાલી રહ્યું છે એટલે સ્વાભાવિક છે બીક લાગે, ડર લાગે, ભય લાગે, બીધા ને તેઓ પોતપોતાના, કારણ કે બધા જુદી જુદી માન્યતા અને ધર્મમાં માનનારા લોકો હશે, વિશ્વાસ કરનારા, અન્ય વિશ્વાસ કરનારા લોકો હશે, અને તેથી બધા પોતપોતાના દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.
અને તેઓએ વહાણ હલકું કરવાને, કારણ કે ઘણું બધું એમાં વહાણ છે એટલે ઘણું બધું માલ સામાન, વ્યક્તિઓની સાથે સાથે માલ સામાન પણ ભર્યો હશે, અને તેથી વહાણમાં પુષ્કળ સામાન હશે, વજન હશે, અને તેથી વહાણ હલકું કરવાને તેમાંનો માલ સમુદ્રમાં વામી નાખ્યો, એટલે કે ઓછો કર્યો, નાખી દીધો. જે વજનદાર વસ્તુઓ હતી, વધારેની વસ્તુ હતી, જોકે વધારેની તો ના કહી શકાય, એ કામની જ વસ્તુ હતી, છતાં પણ વજન હલકું કરવાને માટે એ બધો સામાન વામી નાખ્યો, એટલે કે સમુદ્રમાં પાણીમાં નાખવા માંડ્યો. પણ યુના વહાણના સૌથી અંદરના ભાગમાં ઉતરી જઈને સૂઈ ગયો. અને પછી એનાથી પણ આગળ વધીને લખવામાં આવ્યું છે કે ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. ફરીથી વાંચીશ. યુના, પણ આ બધી બાબતો થઈ રહી છે. શબ્દની શરૂઆત જુઓ. પણ યુના વહાણના સૌથી અંદરના ભાગમાં ઉતરી જઈને સૂઈ ગયો. અને પછી આગળ લખ્યું છે, જાણે સૂઈ ગયો એટલું ઓછું હોય, સૂઈ ગયો હતો ને ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. પેલા બરાબર પુકાર કરતા હતા, બરાબર ઉછળકૂદ કરતા હશે, બરાબર ભયભીત થયા છે, અને શું કરી નાખીએ એવા પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. ચારે કોર એ તોફાન ભયંકર ચાલી રહ્યું છે, મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે, અને હમણાં વહાણ ભાંગી જશે, ડૂબી જશે, ઊંધું પડી જશે, અને આપણે બધા મરી જઈશું, ડૂબી જઈશું, એવી પરિસ્થિતિ છે. વહાણ હલકું કરવાના એક તરફ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે, ખલાસીઓ બધો પ્રયત્ન કરવામાં જોતરાયા છે. પણ યુના, પ્રભુના સેવક, ઈશ્વરના સેવક, પ્રબોધક, કે જે ઈશ્વરને ઓળખે છે, જો આગળ તે પોતાની ઓળખ આપતા કહે છે કે સમુદ્ર તથા કોરી ભૂમિના કરતા ઈશ્વરનો હું ભક્ત છું. એ એટલી તો છે, એટલી તો બાબત જાણે છે. ઈશ્વરના સેવક છે, પ્રબોધક છે, ઈશ્વરને બરાબર ઓળખે છે, અને શું થઈ રહ્યું છે એનાથી પણ એ વાકેફ છે. પણ એ જે વહાણ છે એ વહાણના સૌથી અંદરના, ઉપર પણ નહીં, પેલા લોકો જે છે બધા એમની સાથે પણ નહીં, પણ અંદર, સૌથી અંદરના ભાગમાં ઉતરી જઈને સૂઈ ગયો હતો ને ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. આપણી હાલત આજે વાલાભાઈ બહેનો આવી છે. સંસાર સાગરમાં વિશ્વાસરૂપી વહાણ લઈને આપણે નીકળ્યા છે. વિશ્વાસરૂપી વહાણમાં બેસીને આપણે નીકળ્યા છે. નવા કરારમાં પણ આ સમુદ્રના તોફાનના સંદર્ભમાં ઘણા બધા પ્રસંગો છે, અને એ પ્રસંગોમાંથી કેટલાકમાં શિષ્યોને હઠેટ કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમુદ્રની પેલે પાર જવાના માટે મોકલે છે, અને પોતે પ્રાર્થના કે બીજા કોઈ કામથી રોકાય છે, અને પછી સમુદ્રમાં આગળ જતા આ શિષ્યો વહાણમાં છે, હોડીમાં છે, અને તોફાન થાય છે, અને શિષ્યો બરાબર બીએ છે, અને ત્યાં શબ્દ વાપરવામાં આવે છે કે ગાભરા થયા, અને ખૂબ ગભરાયા, અને હવે ડૂબી જવાની તૈયારીને એવા સમયમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ત્યાં જે શબ્દો લખ્યા છે, રાતના ચોથા પહોરે, જ્યારે કોઈ ના આવે, રાતે 12 વાગે પણ અત્યારે કોઈકને ફોન કરો ને તો નથી આવતા. તકલીફમાં હોઈએ, મુશ્કેલીમાં હોઈએ, કંઈક કામ હોય, કંઈક જરૂર હોય, કંઈક ઇમરજન્સી હોય, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યોને, કારણ કે જાણે છે કે એ લોકો બી રહ્યા છે, ગભરાઈ રહ્યા છે, સમુદ્રમાં ભારે તોફાન છે, એકલા છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમુદ્ર પર પાણી પર ચાલીને, જે અશક્ય છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમુદ્રના પાણી પર ચાલીને શિષ્યોની પાસે આવે છે, અને ત્યાં લખ્યું છે કે શિષ્યોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને હોડીમાં લીધા, અને તરત તોફાન શાંત પડ્યું. આ સંસાર સાગરમાં વિશ્વાસરૂપી વહાણમાં બેસીને હું ને તમે નીકળ્યા છે. આવા તોફાનો ઘણાય આવશે, અને કેટલાય તોફાનો અને એવા પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓ
અને એવી ન સમજાય ને એવી બાબતો આપણી સામે આવશે ને આપણે ફેસ કરવાનું થશે, આપણે સંઘર્ષમાં રહેવાનું થશે. અને એવા સમયમાં જ્યારે કશું નહીં સૂઝે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણી વારે આવે છે. અને જેમ નવા કરારના એ પ્રસંગોમાં નોંધ કરી છે એ પ્રમાણે તેમણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને હોડીમાં લીધા અને તરત તોફાન શાંત થયું. વિશ્વાસ રૂપી વહાણમાં હું ને તમે આ સંસાર સાગરમાં છીએ. જ્યાં સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને હું ને તમે એ વહાણમાં, એ હોડીમાં નથી લેતા, ત્યાં સુધી લક્ષ્યાંક વગર, એનો કોઈ હેતુ નથી, એનો કોઈ મકસદ નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વિશ્વાસરૂપી વહાણમાં લઈએ અને તોફાન શાંત થશે. અને ઘણી બધી વખત આપણા જીવનના સુધારને માટે, ઘડતરને માટે, કેળવણીને માટે, શિક્ષણને માટે, આપણને સમજાવવાને માટે, સુધારવાને માટે, સમારવાને માટે, બતાવવાને માટે, બીજા લોકોને રાઈટ ટ્રેકમાં લાવવાના માટે, આપણો નમૂનો મૂકવાના માટે, આપણો ઉપયોગ એ દિશામાં લોકોને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવવાના માટે, એ ચોક્કસ બાબતોનું શિક્ષણ, પ્રશિક્ષણ આપવાના માટે પણ આવા બધા પ્રકારે તોફાનો આવતા હોય છે, મુસીબતો આવતી હોય છે, સમસ્યાઓ આવતી હોય છે અને એમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. ઈશ્વર આપણું ઘડતર કરે છે, ઈશ્વર આપણને કેળવે છે, ઈશ્વર આપણને જોતા ઘણા લોકોને એ બાબતો સમજાવે છે. યુનાને કારણે આ તોફાન આવ્યું અને ત્યાં ચોથી કલમમાં લખ્યું છે પ્રમાણે કે યહોવાએ સમુદ્ર પર ભારે વાવાઝોડું મોકલ્યું ને સમુદ્રમાં મોટું તોફાન થયું. કારણ યુના ઈશ્વરની વાત નિનવે નગરના લોકોની પાસે લઈ જવાને બદલે ઈશ્વરની હજુરમાંથી જે કાર્ય, જે જવાબદારી, જે સેવા તેને સોંપવામાં આવી હતી એ જવાબદારી અદા કરવાના બદલે વિપરીત દિશામાં ચાલ્યો ગયો હતો. ઈશ્વરની હજુરમાંથી દૂર નીકળી જવાના માટે નીકળ્યો હતો અને માટે તેને પાછો લાવવાના માટે, એને સમજાવવાના માટે, એને ઘડવાના માટે અને એને પાછા એ જ દિશામાં ઉપયોગ થઈ શકે ને માટે આ બાબતો બનતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. આપણને પણ ચોક્કસ હેતુ, સેવા, જવાબદારી, કારણ કે આપણે આ જગતમાં આકસ્મિક નથી. આપણને ફેંકી દેવામાં આવ્યા નથી કે જાઓ, જન્મો, જીવો, સંઘર્ષ કરો, કામ કરો, મરો, સમયે મરો અને પાછા આવો. એવું તો જીવ, જનાવર, જંતુ, પશુ, પક્ષી, પ્રાણી પણ એમના જીવનનો કોઈ મકસદ હોતો નથી. જોકે પેલા ચક્રમાં એમનું પણ કંઈક ને કંઈક નાનું મોટું કામ હોય છે. પણ માણસ અને એમાં પણ વિશ્વાસી વ્યક્તિનું જીવન ચોક્કસ હેતુસર છે અને હેતુસર તેને આ જગતમાં મૂકવામાં આવ્યો છે, મોકલવામાં આવ્યો છે, તેડું આપવામાં આવ્યું છે, પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, અલગ કરવામાં આવ્યો છે. અને તેથી આપણે બે મકસદ આ જગતમાં, આ દુનિયામાં નથી. ઈશ્વરે ચોક્કસ હેતુથી આપણને આ જગતમાં મૂક્યા છે, મોકલ્યા છે, અલગ કર્યા છે, તેડું આપ્યું છે, પસંદ કર્યા છે. પરંતુ ઘણી બધી વખત આપણે આ યુનાની જેમ માર્ગથી ભટકી જઈએ છીએ, ડાયવર્ટ થઈ જઈએ છીએ અને બીજી દિશામાં આપણે ચાલ્યા જઈએ છીએ અને માટે પાછા ફેરવવાના માટે, સમજાવવાના માટે, બતાવવાના માટે, રાઈટ ટ્રેકમાં લાવવાના માટે ઈશ્વર આવી બધી બાબતો લાવતા હોય છે. અને આ સમયમાં જ્યારે જે અંત સમયના ભાગમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે, વિશ્વભરમાં તમે અભ્યાસ કરો, જુઓ, વાંચન કરો અને એ જુઓ તો પ્રભુના વચનો પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. વિશ્વભરમાં જે કિસ્સાઓ બની રહ્યા છે, ઘટનાઓ ઘટી રહી છે, પ્રસંગો બની રહ્યા છે, એ જોતા પ્રભુનું આગમન જે બહુ નિશ્ચિત છે પણ નજીક પણ છે. અને તેથી પણ પ્રભુના લોકો તરીકે આપણે ગફલત ભરેલી ઊંઘમાં છીએ. તમને યાદ હોય તો હમણે થોડા સમય પહેલાં જ આપણે મહામારીમાંથી પસાર થયા અને એવા સમયમાં જગત પર અસર કરનારા એવા વિશ્વવિખ્યાત લોકોએ, અન્ય વિશ્વાસ કરનાર આગેવાનોએ, લોકોએ સામેથી ખ્રિસ્તીઓને પ્રાર્થના કરવા માટે
આહ્વાન આપ્યું છે. ખ્રિસ્તીઓ તમે પ્રાર્થના કરો. હું નામ પણ આપી શકું છું, પણ અત્યારે હું એમાં પડવા માંગતો નથી. પરંતુ એવી ઘણી અસર ઉપજાવનારી વ્યક્તિઓએ પણ આ સંદર્ભમાં ખ્રિસ્તીઓનું ધ્યાન દોર્યું કે ખ્રિસ્તીઓ પ્રાર્થના કરો, દેવળો ખોલો અને પ્રાર્થના કરો. પણ પ્રભુના લોકો તરીકે જે જવાબદારી મારીને તમારી છે, વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો તરીકે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બાળકો તરીકે, તેના શિષ્યો તરીકે આપણે ઓળખાઈએ છીએ, પણ આપણે કદાચ એમ કહી શકીએ કે આપણે આપણી જવાબદારી ચૂક્યા છે. આપણે સભાન બન્યા નથી, આપણે બેધ્યાન બન્યા છે, આપણે નિંદ્રાધીન છે, આપણે ઊંઘી ગયા છે, આપણે ગફલત ભરેલી ઊંઘમાં છે, ભર નિંદ્રામાં છે. અને અત્યારે તો જે બાબતો બની રહી છે, અકસ્માત થાય, પહેલાંના સમયમાં આપણા વડવાઓ, આપણા વડીલો અને થોડા સમય પહેલાંના આપણા જે પૂર્વજો છે, એ નાની મોટી ઈજા થતી તો પણ દોડી જતા, રુદન કરતા અને ઘણું બધું કરી નાખતા. પણ અત્યારે આપણી આગળ માણસ કપાઈને પડ્યો હોય, દુર્દશામાં હોય, અકસ્માતગ્રસ્ત હોય, ભયંકર બીમારીથી પીડાતો હોય, સમસ્યામાં હોય, મુશ્કેલીઓમાં હોય, આપણને કોઈ અસર થતી નથી. આપણે લાગણી વિહીન થઈ ગયા છે. આ શારીરિક રીતે પણ, વ્યવહારિક રીતે પણ, સામાજિક રીતે પણ અને આત્મિક રીતે પણ આપણે દિશાવિહીન થયા છે. આપણે લાગણી વિહીન થયા છે. અને પ્રાર્થના કરવાની, મધ્યસ્થી કરવાની આપણી જે એક જવાબદારી છે એ આપણે ચૂક્યા છે. આપણે ભર નિંદ્રામાં પડ્યા છે. આપણે યુના જેમ વહાણના સૌથી અંદરના નીચલા ભાગમાં જઈને સૂઈ ગયો, ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. એ જ પ્રકારે બહુ ગંભીર બાબત હું કહી રહ્યો છું કે આપણે, આપણો સમાજ, ખ્રિસ્તી લોકો, વિશ્વાસી લોકો ગફલત ભરેલી ઊંઘમાં પડ્યા છે. આગળ લખ્યું છે 6ઠ્ઠી કલમ, માટે વહાણના નાખુદાએ તેની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે હે ઊંઘણસી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આ દુઃખસન સપ્તાહ બહુ ટૂંક સમયમાં હવે શરૂ થશે. 1-2 દિવસમાં લેન્ટની સિઝન શરૂ થશે અને ત્યારે આ બધા પ્રસંગોને આપણે યાદ કરીશું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ છેલ્લા સમયની એ વાડીમાંની પ્રાર્થના, અને 3 શિષ્યો એમની સાથે હતા. તમે અહીં રહીને પ્રાર્થના કરો અને હું ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરું. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત થોડે દૂર, પથ્થર ફેંકી શકાય એટલે દૂર જઈને ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થના કર્યા પછી પોતાના 3 શિષ્યોની પાસે આવે છે, ભર ઊંઘમાં છે, ઉઠાડીને કહે છે જાગતા રહો એ પ્રાર્થના કરો. આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ દેહ અબળ છે. ફરીથી ગયા, પ્રાર્થના કરી અને પછી પાછા શિષ્યોની પાસે આવ્યા. શિષ્યો પાછા ઊંઘમાં છે. જાગો, ઉઠો, જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો. આત્મા તત્પર છે પણ શરીર અબળ છે. ફરીથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રાર્થના કરવા જાય છે અને ત્રીજી વાર જ્યારે શિષ્યોની પાસે આવે છે એની એ જ હાલત. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 26 માથે લખેલી સુવાર્તા 26મો અધ્યાયને 41મી કલમમાં કહે છે જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન પડો. આત્મા તત્પર છે પણ શરીર અબળ છે. આત્મા તત્પર છે અને એ આત્મા, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા પ્રતિક્ષણ વારે વારે મને ને તમને ટકોરે છે, ચેતવણી આપે છે, પડકાર આપે છે, સમજાવે છે. અને આ જ રીતે વારંવાર મારીને તમારી પાસે આવીને કહે છે હે ઊંઘણસી જાગ, તું શું ઊંઘ્યા કરે છે. જેમ શિષ્યોની પાસે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 3 વાર આવીને પછી છેલ્લે એમને કહી દેવું પડ્યું કે હવે ઊંઘ્યા કરો. આ નાખુદા પણ બધા જ લોકો ઉપર વહાણમાં મહેનત કરી રહ્યા છે, બચવા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે, પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, મરણીયો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પણ આ પાર્ટી, પ્રભુનો સેવક સૂઈ ગયો, વહાણના સૌથી અંદરના નીચલા ભાગમાં જઈને સૂઈ ગયો હતો ને ભર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. આપણી હાલત આવી જ છે. આપણને કશી જ વાતની કોઈ જ પડી નથી,
કોઈ ચિંતા નથી. જેનું જે થવાનું હોય તે થાય. આપણે મોજ કરો, આપણે જલસા કરો, આપણું ચાલે છે ને, બીજાનું જે થવાનું હોય તે થાય. ખલાસી વહાણના નાખુદાએ તેની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે હે ઊંઘણસી, તું શું ઊંઘ્યા કરે છે? ઉઠ, તારા દેવને વિનંતી કર, એટલે કદાચ એમ બને કે દેવ આપણે વિશે વિચાર કરે ને આપણો નાશ ન થાય. વળી તે સર્વે એકબીજાને કહ્યું. જુઓ, ચિઠ્ઠી નાખવાની પ્રથા જૂના કરારમાં પણ હતી ને નવા કરારમાં પણ આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્યારે દુઃખ સહન સપ્તાહના વધસ્તંભની વાત આવશે ને ત્યારે તેમાં જોવા મળશે. ચિઠ્ઠી નાખી. ચાલો આપણે ચિઠ્ઠીઓ નાખીને જોઈએ કે કોને લીધે આપણા પર આ વિઘ્ન આવ્યું છે. તેથી તેઓએ ચિઠ્ઠી નાખી અને આશ્ચર્યની વચ્ચે ચિઠ્ઠી યુનાના નામની નીકળી. અને ત્યારે તેઓએ તેને પૂછ્યું કે ભાઈ, કૃપા કરીને અમને કહે. 5 પ્રકારના પ્રશ્ન ત્યાં પૂછવામાં આવે છે. કૃપા કરીને અમને કહે. પહેલો પ્રશ્ન, તું કોણ છે કે જેને લીધે આ વિઘ્ન આપણા પર આવ્યું છે? બીજો પ્રશ્ન, તારો ધંધો શું છે? ત્રીજો પ્રશ્ન, તું ક્યાંથી આવે છે? ચોથો પ્રશ્ન, તારો દેશ કયો છે? અને 5મો અને છેલ્લો પ્રશ્ન, તું કઈ પ્રજામાંનો છે? અને 9મી કલમમાં યુના તેમનો પ્રત્યુત્તર આપતા, જવાબ આપતા કહે છે, ઓળખ આપતા કહે છે બહુ સંક્ષિપ્તમાં કે તેણે તેઓને કહ્યું કે હું હિબ્રુ છું અને હું સમુદ્ર તથા કોરી ભૂમિના કરતા સૈન્યોના દેવ યહોવાનો ભક્ત છું. જો કેવી સરસ ઓળખ આપે છે. હું હિબ્રુ છું અને હું સમુદ્ર તથા કોરી ભૂમિના કરતા સૈન્યોના દેવ યહોવાનો ભક્ત છું. અને તેના પ્રત્યુત્તરની પ્રતિક્રિયા જુઓ. જે વહાણમાં લોકો છે તે શું કહે છે? 10મી કલમ, ત્યારે તે માણસો અતિશય ગભરાયા ને તેઓએ તેને કહ્યું કે તે આ શું કર્યું છે? કેમ કે તેના કહ્યાથી, એટલે કે યુનાની ચોખવટથી, યુનાના કહ્યા પ્રમાણે એ માણસોએ જાણ્યું કે તે, એટલે કે યુના યહોવાની હજુરમાંથી નાસી જાય છે. જે કામની સોંપણી તેને કરવામાં આવી હતી, જે જવાબદારી તેને સોંપવામાં આવી હતી, નિનવેહના નગરમાં જા, એ લોકોને તેમની વિરુદ્ધ પુકાર કર, કારણ કે તેમની દુષ્ટતા મારી આગળ આવી છે. અને એ કામથી એ નાસી છૂટે છે. એ બાબત એમણે જાણી અને ત્યારે તેમને કહ્યું કે તે આ શું કર્યું છે. અને 11મી કલમ કહે છે, પછી તેઓએ તેને પૂછ્યું કે અમે તને શું કરીએ? હવે આ બધું તો છે, ચાલો, પણ અમે તને શું કરીએ કે સમુદ્ર અમારે માટે શાંત થાય? આપણા માટે આ શબ્દ નથી આવતો, જુઓ, અમારા માટે શાંત થાય. કેમ કે સમુદ્ર વધારે ને વધારે તોફાની થતો જતો હતો. અને તેણે તેઓને કહ્યું, 12મી કલમ બહુ અગત્યની, તેણે તેને કહ્યું કે મને ઉચકીને સમુદ્રમાં નાખી દો, ફેંકી દો, એટલે સમુદ્ર તમારે માટે શાંત થશે, તમારા માટે શાંત થશે. કેમ કે હું જાણું છું. જો એટલું તો એ જાણે છે, એટલું તો એ સમજે છે, કારણ કે ઈશ્વરને બરાબર ઓળખે છે, ઈશ્વરનો સેવક છે, પ્રબોધક છે. અને તેથી ત્યાં સ્પષ્ટ કહે છે કે એટલું તો હું જાણું છું, કેમ કે હું જાણું છું કે મારે લીધે આ મોટું તોફાન તમારા પર આવી પડ્યું છે. મારે લીધે આ મોટું તોફાન તમારા પર આવી પડ્યું છે. પરંતુ જુઓ, 12મી કલમમાં થોડુંક બતાવું કે જે ઈશ્વરને ઓળખે છે અને જે ઈશ્વરના સેવક છે, પ્રબોધક છે, એ આ લોકોને કહે છે કે મને ઉચકીને સમુદ્રમાં નાખી દો. એટલે સમુદ્રના ઊંડાણ અગાધ પાણીમાં નાખી દેવાનો મતલબ શું? મરી જવું અથવા મારી નાખવું. મતલબ કે એ મરી જવા સુધી તૈયાર છે. એને એક રીતે કહી શકાય કે આત્મહત્યા કહી શકાય.
અને ત્યાં સુધી એ જવા તૈયાર છે, પણ ઈશ્વરની વાત લઈને, ઈશ્વરનો પ્રબોધ લઈને પ્રબોધક તરીકે એ સેવા અને એ જવાબદારી અદા કરવા માટે નીનવે જવા તૈયાર નથી. આગળ વધીએ તો 13મી કલમમાં એ લોકો એ પ્રમાણે એના કહ્યા પ્રમાણે કરતા નથી, પણ તેમણે થોડો પ્રયત્ન કર્યો કે ના, એવું તો ના થાય, એવું ના કરવું જોઈએ, ચાલો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. 13મી કલમ, પરંતુ કિનારે પહોંચી જવાના માટે તે માણસોએ બહુ જ હલેસા માર્યા. આપણે પેલે પાર જવાના માટે, આ સંસાર સાગરની પાર જવાના માટે પોતાની રીતે ઘણા પ્રયત્ન કરે છે, અને આપણી આસપાસના લોકો પણ વિવિધ પ્રયત્ન કરે છે. આપ સર્વ જાણો છો, હલેસા મારીએ, ઘણું બધું કરીએ, માલ વામી નાખીએ, વજન ઓછો કરી દઈએ, હલેસા માર્યા. અને સાથે સાથે ત્યાં લખ્યું છે, ફરીથી વાંચીશ, પરંતુ કિનારે પહોંચી જવાના માટે તે માણસોએ બહુ જ હલેસા માર્યા, પણ તેઓ પહોંચી શક્યા નહીં. સ્વપ્રયત્નથી કદી પહોંચી શકાશે નહીં. ઈશ્વરની કૃપા વગર, ઈશ્વરની સહાય વગર, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશ્વાસરૂપી વહાણમાં જ્યાં સુધી તમે તેમને લેશો નહીં, એ વહાણમાં હોડીમાં મૂકશો નહીં, બોલાવશો નહીં, અને એમાં તેમને પ્રવેશ આપશો નહીં, લેશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે ક્યાંય પહોંચી શકશો નહીં. તમે આપણે દિશાવિહીન જ રહીશું. અને તેથી ત્યાં લખ્યું છે પ્રમાણે તેઓ પહોંચી શક્યા નહીં, કેમ કે સમુદ્ર તેમની સામે વધારે ને વધારે તોફાની થતો ગયો. અને એથી હવે જે 5મી કલમમાં મેં કહ્યું હતું એ પ્રમાણે કે આ શબ્દોને યાદ રાખજો. ત્યાં જે શબ્દો છે એ લોકો બીધા અને ખલાસીઓ બીધા શબ્દ લખ્યા છે, અને સાથે સાથે તેઓ પોતપોતાના દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પરંતુ અહીંયા જુઓ 14મી કલમમાં, એથી તેઓએ યહોવાની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું. હવે પોતપોતાના દેવો નથી. હવે એમણે જાણ્યું કે આ તો જીવતો ઈશ્વર, સૈન્યનો સરદાર અને સૈન્યોના યહોવા એ મોકલેલ તોફાન છે, અને આ માણસ તેનો સેવક છે, અને તેમની વાત છોપેલ જવાબદારી સેવા બજાવવાની વિરુદ્ધ એ નાસી છૂટ્યો છે, અને માટે આ તોફાન આપણી પર આવી પડ્યું છે. એ બધું જાણ્યું, અને માટે હવે 5મી કલમથી લઈને 5મી કલમમાં જે બાબત છે એનાથી બિલકુલ વિપરીત 14મી કલમમાં મહાઆમૂલ પરિવર્તન આવતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 5મી કલમમાં શબ્દો છે પોતપોતાના દેવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, અને 14મી કલમમાં પરિવર્તન આવે છે. ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તેઓએ યહોવાની પ્રાર્થના કરીને કહ્યું, હે યહોવા, અમારા પર એવી કૃપા કર કે આ માણસના મરણને લીધે અમારો નાશ ન થાય, ને અમારે સિર નિર્દોષ રક્ત પાડવાને દોષ મૂકીશ નહીં, કેમ કે હે યહોવા, જેમ તને સારું લાગ્યું તેમ તે કર્યું છે. અને એમ કહીને તેઓએ યુનાને ઉચકીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. પોતપોતાના દેવ અને પરિવર્તન 14મી કલમમાં યહોવાની પ્રાર્થના. તેઓએ યહોવાની પ્રાર્થના કરીને પછી યુનાને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. એટલે જો તરત પરિણામ આવે છે, એટલે સમુદ્ર ઉછળતો બંધ પડ્યો. ત્યારે તે માણસોને યહોવાનો અતિશય ડર લાગ્યો, અને તેઓએ યહોવાને બલિદાન આપ્યું અને માનતાઓ લીધી. કારણ કે એ પ્રકારના વિશ્વાસમાંથી, પ્રકૃતિમાંથી, સમાજમાંથી આવતા લોકો છે, એટલે એમાંની થોડી ઘણી બાબતો તો બલિદાન અને માન્યતાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેમણે કર્યું. અને 17મી કલમ, યહોવાએ એક મોટી માછલી યુનાને ગળી જવા સારું નિર્માણ કરી હતી. આ સ્પેશિયલ એડિશન છે, સ્પેશિયલ તૈયાર કરેલી માછલી છે. કારણ કે જો તમે થોડો વિચાર કરો તો એ પ્રાચીન સમયમાં તો એ મહાકાય
જળચર ને ભૂચર ને આકાશી પ્રાણીઓ ને પક્ષીઓ હતા જ ઓલરેડી. તૈયાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ ઈશ્વર તેના સેવકને, પ્રબોધકને, કારણ કે તેનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. જે વ્યક્તિને ઈશ્વર પોતાના સેવા કાર્યના માટે પસંદ કરે છે, અલગ કરે છે, તેડું આપે છે, એ ભલે કોઈક પરિસ્થિતિને લઈને, પ્રશ્નને લઈને, સંઘર્ષને લઈને, કોઈક બાબતને લઈને, વ્યક્તિને લઈને, સમૂહને લઈને એ વિપરીત દિશામાં ચાલ્યો જાય, એ ડાયવર્ટ થઈ જાય, દિશાવિહીન થઈ જાય, ચૂકી જાય, ઈશ્વરની હજુરમાંથી ભાગી જાય, પણ જેને ઈશ્વર પસંદ કરે છે ને તેડે છે એને પાછો લાવવાના માટે ઈશ્વર પોતે પ્રયત્ન કરે છે. એ પછી તોફાનના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે કે બીજા કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે. અહીંયા માછલીનું સ્પેશિયલ એડિશન, એટલે સ્પેશિયલ ઈશ્વરે તૈયાર કરી છે. અને ડાયનાસોરના સમય પ્રાણીઓ આપણે જાણીએ છીએ કેવા ભયંકર મોટી મોટી વ્હેલ અત્યારે પણ છે, તો એ સમયે તો કેટલી મોટા જળચરને, ભૂચરને, આકાશી પ્રાણીઓને, પક્ષીઓ હશે એની આપણે કલ્પના કરવી રહી. છતાં પણ ઈશ્વરે યુનાને 3 દિવસ ને 3 રાત રાખવા માટે સ્પેશિયલ માછલીનું નિર્માણ કર્યું છે કે જેથી કરીને એ 3 રાત અને 3 દિવસ માછલીના પેટમાં આરામથી રહી શકે, શ્વાસ લઈ શકે, જીવી શકે, એને કોઈ તકલીફ ના પડે. અને હું અહીંયા કહીશ કે યુના એ પ્રથમ માણસ છે કે જેને ઈશ્વરે 3 નાઇટ અને 3 ડેઝનું એ પેકેજ આપ્યું હોય, વિધાઉટ એની કોસ્ટ, કોઈ કોસ્ટ, 0 કોસ્ટ. અને 3 નાઇટ અને 3 ડેઝનું પેકેજ ઈશ્વરે યુનાને સૌ પ્રથમ આપ્યું. અને એ માછલી વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે પછી યુના 3 દિવસ ને 3 રાત તેમાં રહ્યો અને યુના એ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી અને ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ જગ્યાએ એ માછલી કે જેણે ઈશ્વરે સ્પેશિયલ નિર્માણ કરી હતી એ માછલીએ યુનાને ઓકી નાખ્યો. અને પછી જે બાબતો બને છે આપણે જાણીએ છીએ. વાલા ભાઈ બહેનો, ઈશ્વર જેને પસંદ કરે છે, ઈશ્વર જેને તેડું આપે છે, ઈશ્વર જેને અલગ કરે છે, ઈશ્વર જેને જવાબદારી સોંપે છે, ઈશ્વર જે સેવા કાર્યોના માટે જે તે વ્યક્તિનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે, એ ભલે થોડો સમય પૂરતું ધ્યાન ભટકાવી દે, અથવા તો બેદરકાર બની જાય, અથવા તો વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલ્યો જાય, પણ ઈશ્વર પાછો એને લાવવાના માટે આ પ્રકારના પ્રયત્ન કરે છે. મારા મિત્રો જે મારાથી બહુ નાના, પરંતુ મિશનરી સેવા કાર્યમાં હું સતત તેમને મારી સાથે રાખતો હતો. અને એમાંનો મારો એક મિત્ર કે જે પછી થોડા સમય સેવામાં જોડાયા, પરંતુ કેટલાક પ્રશ્નોને લઈને પછી એને તેના મામાને ત્યાં રહેવાનું થયું. અને ત્યાં પછી આ સેવા અને વગેરે બાબતો નો માહોલ મળતો નહોતો. પણ એ સમયે એ વિસ્તારની મંડળીના પાળક સાહેબે કહ્યું ત્યાં, કારણ કે ઉપદેશકોની, સેવકોની કેન્દ્રોવાળી મંડળી એટલે ઘણા બધા લોકોની જરૂર પડે. 1-2 પાળક સાહેબોથી, મિશનરીઓથી પહોંચી ન રહેવાય, એટલે એવા મદદરૂપ થઈ શકે એવા સેવકોની, ઉપદેશકોની ત્યાં જરૂર પડતી. અને એમણે કહ્યું કે આવું કોઈક હોય તો જણાવો. ને ત્યારે મેં કહ્યું કે આ વ્યક્તિ, આ જુવાન ત્યાં છે, એ અહીંથી તો ભાગ્યા છે અને ત્યાં રહે છે, પણ એમનો તમે ઉપયોગ કરો. અને તેમનો ઉપયોગ કર્યો અને જબરજસ્ત તેમણે સેવા કરી અને આજે પાળકીય સેવામાં છે. અને બીજો એક જુવાન જે મિશનરી સેવામાં છે. ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઈશ્વર જેને પસંદ કરે છે, ઈશ્વર જેને તેડે છે, ઈશ્વર જેને નિમે છે, ઈશ્વર જેને અલગ કરે છે. કેટલાક સંજોગ અને પરિસ્થિતિ અને સંઘર્ષને કારણે, એવા વિપરીત બાબતોને કારણે ઘણી વખત આપણે ઈશ્વરથી, યુના પોતે પ્રબોધક, ઈશ્વરનો સેવક, જેને ઈશ્વરની ઓળખ હતી, એ જો ચાલ્યો જતો હોય તો હું ને તમે જે જમાનામાં, જે સાંપ્રત સમયમાં આપણે જીવી રહ્યા છે, બહુ ભયંકર છે. અને તેથી આવી બાબતો આપણા જીવનમાં આવતી હોય છે, બનતી હોય છે, પરંતુ હકારાત્મક વલણ સાથે કે ઈશ્વર
આપણા ઘડતરને માટે, આપણી કેળવણીને માટે, આપણને શીખવવાના માટે, આપણને સમજાવવાના માટે આ બાબતો લાવતા હોય છે અને આપણા હિતાર્થે જ છે, આપણા ભલાને માટે જ છે, આપણા સારાને માટે જ છે. અને એ રીતે હકારાત્મક વલણ સાથે આપણે અપનાવીશું ને આગળ વધીશું તો ચોક્કસ ઈશ્વર મારા અને તમારા દ્વારા અજાયબ જેવા પરાક્રમી સામર્થ્યવાન કામો, ચિહ્નો અને ચમત્કારો કરી શકે છે. નિર્ણય મોકલતા ઈશ્વર યુનાને કહે છે, ઉઠ મોટા નગર નીનવે જા. નાખુદા તેને કહે છે, ઊંઘણસી તું શું ઊંઘ્યા કરે છે? ઉઠ તારા દેવને વિનંતી કર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો, તમે પરીક્ષણમાં ન આવો. આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શરીર અબળ છે. અને આપણે આત્મા જે વારંવાર આપણા હૃદય દ્વારા ટકોરા મારે છે, આપણને સમજાવે છે, આપણને સર્વસત્યમાં દોરી જાય છે, આપણને શિક્ષણ આપે છે, આપણને પડકાર આપે છે, આપણને ચેતવણી આપે છે, પરંતુ એના તરફ બેધ્યાન થઈને આપણે હંમેશા શરીર જે અબળ છે, જે નિરાશ કરે છે, હતાશ કરે છે, જે ચોક્કસ નાશમાં લઈ જવાનું જે ચોક્કસ કારણ બની જાય છે અને એ નબળાઈ જે છે, અબળ જે છે, એમાં જ આપણે સપડાઈએ છીએ અને પછી આપણા આત્માનો નાશ, આપણે ઉદ્ધ્રગતિમાં નીચે ને નીચે આપણે દબાતા જઈએ છીએ, ઉતરતા જઈએ છીએ. પણ ઈશ્વર ચાહે છે કે આપણે ઉદ્ધ્રગતિ પામીએ, આપણે ઉપર ચડતા જઈએ, આપણે પ્રગતિ કરતા જઈએ, વિશ્વાસના એક પછી એક પગથિયાને આપણે સર કરતા જઈએ અને બીજાઓના માટે પણ આદર્શ નમૂનારૂપ બનીએ. એફેસીઓના પત્ર તેના 5મા અધ્યાયને 14મી કલમમાં કહે છે, ઊંઘનાર જાગ ને મુયેલામાંથી ઉઠ, કારણ કે આપણે શારીરિક રીતે ભલે જીવતા હોય પણ આત્મિક રીતે મૃતપાય અવસ્થામાં આજે હોઈ શકીએ છીએ. અને એ આપણી ગફલત ભરેલી ઊંઘ. અને માટે ઈશ્વરનું વચન એફએસી 5 અને 14માં કહે છે, ઊંઘનાર જાગ ને મુયેલામાંથી ઉઠ ને ખ્રિસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે. અને એ જ પ્રમાણે યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તકને 60મો અધ્યાયને તેની પહેલી ને બીજી કલમ કહે છે, ઉઠ પ્રકાશિત થા, કેમ કે તારો પ્રકાશ આવ્યો છે ને યહોવાનો મહિમા તારા પર ઉગ્યો છે. જુઓ, અંધારું પૃથ્વીને તથા ઘોર અંધકાર લોકોને ઢાંકશે, પણ યહોવા તારા પર ઉગશે ને તેનો મહિમા તારા પર દેખાશે. પ્રજાઓ તારા પ્રકાશ ભણી તથા રાજાઓ તારા ઉદયના તેજ ભણી ચાલ્યા આવશે. ઈશ્વર મારો ને તમારો તેના વિવિધ સેવા કાર્યને માટે જે કૃપાદાનોને, તાલંતોને, આવડતોને, આશીર્વાદો ઈશ્વરે મને તમને આપ્યા છે, એ બધાનો ઉપયોગ કરતા ઈશ્વર મારો ને તમારો એ વિવિધ સેવા કાર્ય માટે, એ જીવનોને બાંધવાના માટે, કુટુંબોને બાંધવાના માટે, સમાજને બાંધવાના માટે આપણો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. પરંતુ આપણે ગફલત ભરેલી ઊંઘમાં છીએ અને માટે ઈશ્વરનું વચન કહે છે કે ઉઠ, જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો, તમે પરીક્ષણમાં ન આવો. આત્મા તત્પર છે, દેહ અબળ છે. ઊંઘનાર જાગ ને મુયેલામાંથી ઉઠ, ખ્રિસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે. અને તેથી વલ્લભાઈ બહેનો, ઈશ્વર આપણો તેમના મહિમાના માટે, તેમના સેવા કાર્ય માટે, ઉદ્ધાર અને બચાવના ભગીરથ કાર્યના માટે, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવવાના માટે આપણો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. પણ ફરીને એકવાર એ જ બાબત કહીશ કે આપણે ગફલત ભરેલી ઊંઘમાં છીએ. નિશ્ચિંત બનીને જાણે કશું જ થતું નથી, કશું જ થઈ નથી રહ્યું એમ સમજીને, જાણીને આપણે છેક ઊંડાણમાં, નીચે સૌથી અંદરની જગ્યામાં સૂઈ ગયા છીએ, ભર ઊંઘમાં પડ્યા છે. અને ઈશ્વર પ્રભુ પવિત્ર આત્મા, એ નાખુદા, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એ સંબોધક, એ વારંવાર આપણી પાસે આવીને કહે છે, ઉઠ, ઊંઘનાર જાગ, ખ્રિસ્ત તારા પર પ્રકાશ પાડશે. પ્રભુ આપણો ઉપયોગ કરવા માંગે છે.
તેમના સેવા કાર્ય માટે અને તેથી આપણા જીવન માટેની ઈશ્વરની સારી સંપૂર્ણ માન્ય ઈચ્છા જાણીને સમજીને શોધીને એને પ્રાર્થના સહિત પરિપૂર્ણ કરીએ અને ઈશ્વરનો આપણા જીવનો મારફતે મહિમાવાન થાય. માટે આ દિવસોમાં સફાળા ઊંઘમાંથી જાગી જવાની જરૂર છે. અને પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર આપણને જાગવાને માટે, જાગતા રહેવાને માટે અને જાગી જવાને માટે અને જાગતા રહેવાને માટે આપણ સર્વને તેમની કૃપા અને આશીષ આપો. એ જ મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના. આવો નમીએ પ્રાર્થના કરીએ. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, તમારા અદ્ભુત પરાક્રમી સામર્થ્યવાન વચનો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા સેવક યુનાના જીવનને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા સેવકની પ્રબોધકની સેવા, પરંતુ પ્રભુ કેટલાક સંજોગો અને પરિસ્થિતિને અને લઈને તેઓ તમારી વાત નિનવે નગરના લોકોની મધ્યે તેમની વિરુદ્ધ પોકાર કરવા માટે તમે મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ તમારી હજુરમાંથી દૂર નાસી ગયા. પરંતુ તેને પાછા લાવવા માટે તમે સમુદ્રમાં ભારે તોફાન મોકલ્યું અને એનું પરિણામ એ આવ્યું કે અન્ય વિશ્વાસ કરનાર, પોતપોતાના દેવોની પ્રાર્થના કરનાર લોકો પર તેનો પ્રભાવ પડ્યો અને તમારી ઓળખ તેઓને પ્રાપ્ત થઈ અને એ પરિવર્તન એ આવ્યું કે તેઓએ તમારા નામે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુ, તમે અમને આ જગતમાં મોકલ્યા છે, મૂક્યા છે, તેડ્યા છે, નિમ્યા છે, પસંદ કર્યા છે અને અમારા જીવન પાછળ પણ તમારો ચોક્કસ હેતુ ને મકસદ છે. એના આ જીવનમાં પ્રભુ અમે શોધીએ, જાણીએ, સમજીએ અને પ્રાર્થના સહિત તમારી સારી, માન્ય અને સંપૂર્ણ ઈચ્છા અમારા જીવનમાં પરિપૂર્ણ થાય એ દિશામાં પ્રાર્થના સહિતના અમે પ્રયત્ન કરીએ એવી કૃપાની યાચના કરવા. અને સાથે સાથે પ્રભુ અમે આ દિવસોમાં જે કપડત ભરેલી ઊંઘમાં છે એમાંથી સફાળા જાગી જવાના માટે, નિંદ્રાધીન છીએ એમાંથી ઊભા થવાના માટે, જાગતા રહેવાના માટે, કારણ કે આત્મા તત્પર છે, દેહ અબળ છે. પ્રભુ અમે ઊંઘમાંથી ઉઠીએ, જાગીએ અને જેથી કરીને ખ્રિસ્ત અમારા પર પ્રકાશ પાડે અને અમે પ્રકાશના સંતાનો તરીકે પ્રભુ અમે અંધકારમય જગતમાં તમારો પ્રકાશ રેલાવનારા, તમારા પ્રેમ પ્રગટ કરનારા, તમારી સુવાર્તા પ્રગટ કરનારા તમારા બાળકો બનીએ એવી કૃપાની યાચના કરતા અમે તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. અમારો સર્વનો તમારી કૃપામાં ઉપયોગ કરીને તમે મહિમાવાન થાવ એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરતા અમે સગડા તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈસુના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, અમ સર્વનો સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. ધન્યવાદ. ગુડ નાઇટ. ગોડ બ્લેસ યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे.
यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है